Hello everyone. Your path to success starts here. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம இன்னைக்கு நடந்த டிஎன்டிஇடி பேப்பர் 1க்கான ஆன்சர் கீயை பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சைக்காலஜில இருந்து கேட்கப்பட்ட क्वेश्चंस பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन which of the following intelligence is closely associated with interpersonal intelligence? இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி social intelligence. செகண்ட் क्वेश्चन child's ability focus on only one concept at a time is prominent in which stage of Piaget's cognitive development? இதுக்கு ஆப்ஷன் பி pre-operational stage. Third question, learner-centered approach leads to meaningful learning. Answer is option C, constructivistic theory. Fourth question, match the following கொடுத்திருக்காங்க. கிரிட்டினிசம், சோமா, அனிமிசம், டுவார்ஃபிசம் எப்படி கொடுத்து இதுக்கு சைட்ல அதனோட டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு சரியான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி. தென் ஃபிஃப்த் क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா emotional expressiveness of social smile emerges at option B, birth to 6 months. Sixth question, given below are the characteristics of a student. First one, conflict with others. Second one, involved in group activities. Third, progressive in education. Fourth, act with self-confidence. இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, அதாவது செகண்ட், தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த். இன்வால்வ் இன் குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ், ப்ரோக்ரசிவ் இன் எஜுகேஷன் அண்ட் ஆக்ட் வித் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ். இது மூணு தான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட். செவன்த் ஒன், மேட்ச் தி ஃபாலோயிங். இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி. எய்த் क्वेश्चन, as per Erikson's psychological stages of development theory, identity versus identity confusion component belongs to adolescence. The right answer. Ninth question, how many stages are in Kohlberg's moral development? இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி 3. 10th one, dash or hormone enhances oxygen utilization and metabolism in tissues. இதுக்கான சரியான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி தைராக்சின். 11th question, the process of concept formation phases are option B is the right answer. Perception, abstraction and generalization. 12th question பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கான சரியான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and ஸ்டேட்மெண்ட் 2 both are correct. 13th question, choose the correct statement which is related to the nature and characteristics of learning. இதுக்கு ஆப்ஷன் பி, learning does not necessarily imply development in the right direction. 14th question, which of the following psychologist viewpoints were adopted in type approach theory of personality? இதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ, Kretzmer and Shelton. 15th one, language as a uniquely human accomplishment etched into the structure of the brain was proposed by. இதுக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி, Chomsky. 16th question, who defined personality is the dynamic organization within the individual of those psychological systems that determine his unique adjustment to his environment. இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி, Alport. 17th question, which of the following is a non-verbal test of creativity? இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, figure completion test. 18th question, children engage in separate activities but exchange toys and comment on one another's behavior is option B, associative play. 19th question, the feeling of liking or disliking that also involves the way people think about and behave towards the object of their feeling is option B, attitude. 20th question, the process whereby the biological individual is converted into a human person denotes the dash development. Option C, social development. 21st question, assertion reason கொடுத்துட்டாங்க. assertionல பாத்தீங்கன்னா
லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் இன் டர்ன் லீட்ஸ் டு கோக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட். ரீசன் பாத்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் கோக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர். இதுக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா போத். ஆப்ஷன் பி, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Then 22nd question பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், the difference between what a child can do on his own and can be accomplished with some assistance is called as the zone of proximal development. Second statement, zone of proximal development encompasses those abilities, attitudes and patterns of thinking with assistance. இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ, both statement 1 and statement 2 are correct. 23rd question, arrange the following steps in helping the learner the attainment of the desired concept. இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ, அதாவது DACB இந்த ஆர்டர்ல தான் வரணும். அதாவது presentation of the examples, analysis of the examples, generalization and verification or testing. 24th question பாத்தீங்கன்னா the appropriate age group of children who forms self-concept consisting of observable characteristics, typical emotions and attitude is option B, 3 to 5 years. 25th question, teachers can give the students opportunities to learn what they have already learned. This statement implies answer is option A, zone of proximal development. 26th question, which system of the human body reaches 90% development even before a child enters the primary school? Option A, nervous system. 27th question, the approach that emphasizes that children must gain control over their emotions to adapt to their physical and social world. இதுக்கு answer option B, functionalist. 28th question, who among the following are associated with language theories? இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, அதாவது A, C and D இவங்க மூணு பேருமே associated with language theories. 29th question, which among the following psychologists is associated with the term zone of proximal development? இதுக்கு ஆன்சர் Vygotsky. 30th question, which of the following describes constructivist learning? The answer is option C, appropriate learning environment is essential in learning construction. அடுத்தது தமிழ்ல இருந்து கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். தமிழ்ல 31st கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா பொறுத்துக்க கேட்டிருக்காங்க. காய் விடுத்து, சான்றங்கால், கண்ணோட்டம், வனப்பு. இதுக்கான சரியான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ. 32வது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா கூற்று காரணம் கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கான சரியான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ, கூற்று சரி காரணம் தவறு. 33வது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவின் பறவை மனிதர் என அழைக்கப்படுபவர் யார்? இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி, டாக்டர் சலீம் அலி. அடுத்து 34வது கொஸ்டின்ல அதே மாதிரி கூற்று காரணம் கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, கூற்றும் சரி காரணமும் சரி. 35வது கேள்வி பாருங்க, மாசு என்னும் பொருள் தராத சொல் எது? இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ, தூய்மை. 36, உலகில் சாகாவரம் பெற்ற பொருட்கள் புத்தகங்களே என்றவர் ஆப்ஷன் பி, கதை. அடுத்தது 37வது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா செய்யுள்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. கனியிடை ஏறிய சுளையும் குற்றல் கழையிடை ஏறிய சாரும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் பாடல் வரிகளின் ஆசிரியர் யாரும் கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன். அடுத்தது 38வது கொஸ்டின் பார்க்கலாம். சொற்களஞ்சியத்தை பெருக்குவதற்கு துணை புரிவன ஆப்ஷன் ஏ, கலைச்சொற்கள். 39வது கேள்வி, சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்ற நாடக நூல் எது? இதுக்கு ஆப்ஷன் சி, பிசிராந்தையார். 40வது கேள்வி பாத்தீங்கன்னா மற்போர் பற்றிய நிகழ்ச்சி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது? ஆப்ஷன் சி, புறநானூறு. 41வது கொஸ்டின், வாயில் இலக்கியம் என்று அழைக்கப்படும் சிற்றிலக்கிய வகை எது? ஆப்ஷன் சி, தூது. அடுத்தது 42வது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா பொறுத்துக்க கேட்டிருக்காங்க.
பல வகைக்கும் பயன்படும் நீர்த்தேக்கம், உவர்மண் நிலத்தில் தோண்டப்படும் நீர்நிலை, இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ. அடுத்து 43வது கேள்வி பாத்தீங்கன்னா, கற்போருக்கு மட்டுமே விளங்குபவையாகவும் இலக்கியங்களில் மட்டுமே பயின்று வருபவையாகவும் அமையும் சொற்கள். ஆப்ஷன் பி திரிசொல். அடுத்தது 44வது கேள்வி, பாரதி நாள் இன்றடா பாட்டிசைத்து ஆடடா என்று பாடியவர் யார்? ஆப்ஷன் ஏ வாணிதாசன். 45வது கேள்வி, அசைநிலை இசை நிறை பொருளில் வருவது. ஆப்ஷன் பி அடுக்கு தொடர். 46வது கேள்வி பாத்தீங்கன்னா, கூற்று 2 கூற்று கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கான விடை பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கூற்று 1 கூற்று 2 இரண்டுமே சரி. சரிங்களா? அடுத்தது 47வது கொஸ்டின், ஞாயில்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவை. ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அம்பு எய்தும் நிலையங்கள். 48வது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா, இலக்கண அடிப்படையில் சொற்கள் எத்தனை வகைப்படும்? ஆப்ஷன் சி 4 வகைப்படும். அடுத்தது 49வது கேள்வி பாத்தீங்கன்னா, மறுபடியும் பொறுத்துக்க கொடுத்திருக்காங்க. பாரதியார், பாரதிதாசன், வாணிதாசன், திருமுருகன் அப்படி. இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா என் தமிழ் இயக்கம், கொடிமுல்லை, குயில் பாட்டு, தமிழ் இயக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி. அடுத்தது 50வது கேள்வி, கூற்று காரணம் கொடுத்திருக்காங்க. மனுநீதி சோழன் நீதி தவறாத மன்னர் என்று போற்றப்பட்டார். இதுக்கான காரணம், இளம் வயதில் முதியவர் போல் வேடம் அணிந்து சரியான தீர்ப்பு வழங்கினார். இதுக்கு சரியான விடை பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி கூற்று சரி காரணம் தவறு. 51வது கேள்வி பாத்தீங்கன்னா, மடைத்தலையில் ஓடுமீன் ஓட உருமீன் வருமளவும் வாடி இருக்குமாம் கொக்கு. இவ்வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது? இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா மூதுரை. அடுத்தது 52வது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா, கையிலே அடங்கும் பிள்ளை கதை 100 சொல்லும் பிள்ளை, அது என்ன? ஆப்ஷன் டி புத்தகம். 53வது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா, 2 கூற்று கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு தொடரை முழுமை பெற செய்யும் சொல்லே பயனிலை. 2வது கூற்று பாத்தீங்கன்னா, பயனிலை 2 வகைப்படும் கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கூற்று 1 சரி கூற்று 2 தவறு. 54வது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா, தெற்காசியாவின் சாக்ரட்டிஸ் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? ஆப்ஷன் சி தந்தை பெரியார். 55வது கேள்வி பாத்தீங்கன்னா, வாக்குண்டாம் என்று அழைக்கப்படுவது எது? ஆப்ஷன் டி மூதுரை. 56வது கொஸ்டின், திருக்குறளின் பெருமையை உலகறிய செய்தவர் யார்? ஆப்ஷன் டி ஜியு போப். அடுத்தது 57வது கொஸ்டின், இணைப்பு சொல் அல்லாதது எது? ஆப்ஷன் டி மட்டுமே. 58வது கொஸ்டின், தமிழ்நாடு என்னும் சொல் முதலில் ஆளப்படும் இலக்கியம் எது? இதுக்கு ஆப்ஷன் பி சிலப்பதிகாரம். சரியான விடை சிலப்பதிகாரம். 59வது கேள்வி பாத்தீங்கன்னா, தமிழ் 3000 என அழைக்கப்படும் நூல் எது? சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ திருமந்திரம். 60வது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா, கூற்று காரணம் கொடுத்திருக்காங்க. பாளையங்கோட்டையை தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்ட் என்பர். காரணம், பாளையங்கோட்டையில் அதிக அளவில் கல்வி நிலையங்கள் இருக்கின்றன. இதுக்கான சரியான விடை பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கூற்று சரி காரணமும் சரி. அடுத்தது இங்கிலீஷ்ல இருந்து கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். Question number 61. Identify the writer of this quote. Writing is easy. All you have to do is cross out the wrong words. இது நமக்கு 8th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல இருந்து கொடுத்திருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி மார்க் ட்வைன். 62nd கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா, choose the correct question tag for the statement below from the given options. The teacher reminded her students to report early to school tomorrow. She looked at them and said, you will come early to school tomorrow. இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி won't you. ஏன்னா இங்க டைரக்டா will கேட்டிருக்கிறதுனால will கொடுத்திருக்கிறதுனால சென்டென்ஸ் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு. அப்ப டாக் should be நெகட்டிவ். அப்ப won't you அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சரா. Then 63rd question. Fill in the blank in the sentence below with the appropriate form of the verb in the brackets. Choose the answer from the options given. Rahul dash well since the 25th over. Bracketல பாத்தீங்கன்னா verb batting கொடுத்துட்டாங்க. இங்க since கொடுத்திருக்கிறதுனால since வந்தாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா 25வது ஓவர்ல இருந்து அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அப்போ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்ல தான் எழுதணும்.
Rahul has been batting well since the 25th over. Then 64th question பாத்தீங்கன்னா, choose the answer from the options to fill in the blank in the sentence below. Words like its, theirs, and that's are words with omitted letters which are replaced in written English the apostrophe. These words are called contraction. அதாவது it is, there is, that is வரணும். அந்த இஸ் வந்து சுருக்கி apostrophe comma போட்டு வெறும் எஸ் மட்டும் எழுதிருக்கிறது நம்ம கான்ட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம். 65th கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா, rearrange the sentences in the correct order. இதுக்கு சரியான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ 3, 4, 1, 2 இந்த ஆர்டர்ல தான் வரும். அதாவது Ravi gets up early morning every day. He reads the newspaper every day. Ravi reaches his office at 9 a.m. sharp. He finishes his work at 5 p.m. இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 66th கொஸ்டின். ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, a granary is a storehouse for pressed grain. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா, a cannery is a place where food is packed in cans and tins. இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ, both statement 1 and 2 are correct. சரிங்களா? அடுத்தது 67th question. Choose the suitable conjunction from the given options to combine the sentences given below. Mathematics is an interesting subject. It requires hard work and concentration. இதுக்கு சரியான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா but. Question number 68. Choose the answer from the options given to fill in the blank in the sentence below. All teachers liked Sharon because she was the dash student in the class. இங்க பாத்தீங்கன்னா degrees of comparison, studious, not studious, more studious, most studious என்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு கொஸ்டின்ல ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, the அப்படின்ற ஒரு க்ளூ இருக்கு. the வந்தாலே கண்டிப்பா பக்கத்துல சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி தான் வரணும் இல்லைங்களா? அப்போ ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி, most studious. Next 69th question. Choose the correct plural form of the word sister-in-law from the options given. இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, sisters-in-law. Next question number 70. Match list 1 with list 2. இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா a pack of dogs தான் கரெக்டான ஆன்சர் தான். Then next a dash of geese. இதுக்கு a gaggle of geese. Then third one, a dash of flies, a swarm of flies. Then a dash of musicians, a band of musicians. So the right option is option A. Next 71st question. Again match the following. Summer அப்படின்னா trees stretch their leafy branches towards the sun. Next B, spring, branches are full of new green leaves. Winter ku trees have no leaves on them. D, autumn, trees shed their leaves. அப்ப இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் C. Next 72nd question. Identify the sentence pattern of the sentence below from the options given. My father presented me a watch. இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்து சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா? அந்த வீடியோல நான் இந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே சொல்லியிருக்கேன். நான் கொடுத்த சென்டென்ஸ் கொஞ்சம் கூட மாற்றம் இல்லாம அப்படியே வந்தது. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொன்னேன், டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இந்த சென்டென்ஸ் தான் நான் சொன்னேன். யாரெல்லாம் இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கீங்களோ அவங்க கண்டிப்பா இந்த ஆன்சர் வந்து கரெக்டா அடிச்சிருப்பீங்க. My father presented me a watch. Option D, SVIODO. My father ன்றது சப்ஜெக்ட், presented ன்றது verb. To whom he presented, whom கேன்சரா வந்தாக்கா அது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். What he presented, a watch. So what கேன்சரா வருது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஆப்ஷன் D is the right answer. 73rd question. From the given options, choose the correct set of possessive adjectives. இதுக்கு ஆப்ஷன் A is the right answer. My, our, your, his இதெல்லாம் தான் possessive adjectives. மத்த ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே possessive adjectives கிடையாது. 74th question பாத்தீங்கன்னா, frame a suitable question for the given sentence. He drank coffee twice a day.
அதாவது அவன் ஒரு நாளைக்கு 2 முறை காஃபி குடிச்சான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இதுக்கான சரியான கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ண சொல்றாங்க. அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஹவு ஆஃபன் டிட் ஹி ட்ரிங்க் காஃபி? அவன் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை காஃபி குடிச்சான் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் 75th கொஸ்டின். Teams will usually orchestrate passes and dribbles so that the ball travels up the field, thereby helping them to score. In the above sentence, orchestrate refers to. Orchestrate அப்படின்றது வந்து coordinate பண்றத குறிக்கும். So option B is the right answer. Then 76th question. What is the female of a fox called? So female of the fox is called as vixen. Vixen is the right answer, option B. Next, 77th question. 77th question again match the following கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா keep on அப்படின்னா to continue doing something அப்படின்னு அர்த்தம். Call back அப்படின்னா to return a phone call அப்படின்னு அர்த்தம். Look after அப்படின்னா take care of அப்படின்னா. Get rid of அப்படின்னா to eliminate அப்படின்னா. அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான சரியான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி. சரிங்களா? Then 78th question. Which of the words in the list below does not take the prefix re? அதாவது கீழே கொடுக்கப்பட்ட வேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் எந்த வேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் re அப்படின்ற ப்ரிஃபிக்ஸ் வராது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. லோட் பாத்தீங்கன்னா ரீலோட் அப்படின்னு சொல்லலாம். செட் பாத்தீங்கன்னா ரீசெட் சொல்லலாம். எவாலுவேட் பாத்தீங்கன்னா ரீஇவாலுவேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா ஒபே அப்படின்ற வேர்டுக்கு மட்டும் நம்ம ரீ ஒபே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ the right answer is option C, obey. நெக்ஸ்ட் 79th question பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா a suffix is an affix which is placed before the root word. இங்க பாருங்க, suffix அப்படினாலே ரூட் வேர்டுக்கு அப்புறம் தான் வரணும். இல்ல அப்போ it should be placed after the root word. ஆனா இங்க before the root word கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப ரூட் வேர்டுக்கு முன்னாடி வருது ப்ரிஃபிக்ஸ் தான் ரூட் வேர்டுக்கு முன்னாடி வரும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் 1ன்றது தப்பு. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்களேன். Syllabification is the act, process or method of forming or dividing words into syllables. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் 1 அப்படின்றது இன்கரெக்ட், பட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் கரெக்ட். சரிங்களா? ஏன்னா இங்க ப்ரிஃபிக்ஸ்னு வந்திருக்கணும். சஃபிக்ஸ் அப்படின்னா it should be added after the root word இல்லைங்களா? அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 is wrong and statement 2 is correct. So option D is the right answer. Then question number 18. Choose the clipped word for spectacles. இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா specs. Option C is the right answer, specs. Then question number 81. Identify the odd word in the list below. Option பாத்தீங்கன்னா enormous, gigantic, massive, marvelous இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா enormous அப்படின்னாலும் ஜைஜாண்டிக் அப்படின்னாலும் மேசிவ் அப்படின்னாலும் சைஸ்ல ரொம்ப பெருசு, அளவுல பெரியது அப்படின்றத குறிக்கும். பட் மாவலஸ் அப்படின்ற வேர்டு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்கா, நம்ம அப்படியே ஆச்சரியப்படுத்துற மாதிரி, வேக்கிற மாதிரி இருக்கிறத குறிக்கும். சரிங்களா? அப்போ இந்த மத்த ஆப்ஷன்ஸை விட இதுதான் ஆட் ஒன்னா தெரியுது. ஸோ ஆப்ஷன் சி இது ரைட் ஆன்சர், மார்வலஸ். நெக்ஸ்ட் 82nd question. Identify the abstract noun from the list below. Abstract noun அப்படின்னா என்ன? நம்மளால, அதாவது நம்மளுடைய 5 சென்ஸால ஃபீல் பண்ண முடியாது. லைக் நம்ம கண்ணால அதை பார்க்க முடியாது, கையால டச் பண்ண முடியாது. அப்படி இருக்கிறது தான் நம்ம அப்டிராக்ட் நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ பாக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளால டச் பண்ண முடியும், பார்க்க முடியும். பென்சிலும் பார்க்க முடியும், டச் பண்ண முடியும். ட்ரீயும் அதே மாதிரி. பட் ஹாப்பினஸ் அப்படின்ற வேர்ட் மட்டும்தான் which cannot be touched or which cannot be seen. Okay, so அப்ப இதுதான் abstract noun, happiness. Next 83rd question பாத்தீங்கன்னா which figure of speech is defined in the sentence below. Question பாத்தீங்கன்னா the repetition of the certain word or the phrase the beginning of the successive lines of writing. அதாவது ரெப்படிஷன் அப்படின்னா ரிப்பீட் பண்றதுன்னு அர்த்தம். ஒரு வேர்டையோ ஒரு ஃப்ரேஸையோ திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்றது. எந்த இடத்துல? பிகினிங் ஆஃப் த சக்சசிவ் லைன், அடுத்த லைனோடைய பிகினிங்ல
ஒரே வேர்டை ஒரே ஃப்ரேஸ ஒரு போயம்ல ரிப்பீட் பண்றாங்க அப்படின்னா அது என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆனஃபோரா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். தென் 84th கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா choose the correct form of the verb within bracket to fill in the blank in the sentence below. She dash since morning study அப்படின்றது தான் இங்க verb. இங்க நமக்கு ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, since அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. since அப்படின்னு சொன்னாலே காலையில இருந்து அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? since the morning அப்படின்னா காலையில இருந்து. அப்போ present perfect continuous தான் வரும். காலையில இருந்து படிச்சிட்டு இருக்காங்க. She has been studying since morning. ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர். 85th கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா select the word from the options given to fill the blanks in the sentence below. Growing plants, vegetables and flowers is called option A horticulture. சிலர் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா growing plants பார்த்த உடனே டக்குன்னு அக்ரிகல்ச்சர்ன்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது இஸ் ஜஸ்ட் growing the crops. பட் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, growing plants, vegetables and flowers. இத மூணுத்தையும் கல்டிவேட் பண்றதுக்கு பேரு ஹார்டிகல்ச்சர். பிசிகல்ச்சர் அப்படின்னா ஃபிஷ் வந்து வளர்க்கணும், மீன் வளர்ப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது. செரிகல்ச்சர் அப்படின்னா பட்டுப்பூச்சி வளர்க்கறது. அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னா பயிர்கள் வளர்க்கறது, கிராப்ஸ் கல்டிவேட் பண்றது. அப்போ ஹார்டிகல்ச்சர் தான் கரெக்டான ஆன்சர். 86th கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா a dialogue is mostly a spoken language whereas a speech is mostly a written language. சரிங்களா? ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். தென் 87th கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா which of the following sentences is correctly punctuated? the first sentence பாருங்களேன், we invited ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே வீன்றத கேப்ஸ்ல வந்திருக்கணும், கேபிட்டல் W வந்திருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ இதுவே தப்பு. அண்ட் ஃபாத்திமா, ஸ்ட்ரீட் அண்ட் ஃபாத்திமாலாம் கேபிட்டல் எஸ் வந்திருக்கணும், லாஸ்ட்ல ஃபுல் ஸ்டாப் வந்திருக்கணும். செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்களேன், we live in இந்தியால லாஸ்ட்ல ஃபுல் ஸ்டாப் வந்திருக்கணும். தேர்ட் சென்டென்ஸ்ல do you have a book, இது வந்து ஒரு கேள்வி இல்லைங்களா? அப்போ இங்க எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க் பதிலா கொஸ்டின் மார்க் வந்திருக்கணும். ஆப்ஷன் டி பாருங்க, பாரதி இஸ் a Tamil poet, இது மட்டும் தான் கரெக்டா இருக்கு. சோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். 88th கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா degrees of comparison can be made using the three forms of and dash. adjective உடைய three forms தான் adjective தான் நம்ம three forms ல சொல்லலாம். positive degree, comparative degree, superlative degree. like tall, taller, tallest, big, bigger, biggest சொல்றோம் இல்லைங்களா? சோ அதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா adjectives. ஒரு நவுனை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ற வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம 3 டிகிரிஸ்ல சொல்ல முடியும். adjectives is the right answer. then 89th கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா identify the word in the list below which is correctly spelled. இது 10th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல ஒரு சப்ளிமெண்டரியில வருது. a day in 2889 of an American journalist. இந்த சப்ளிமெண்டரியில வரக்கூடிய வேர்ட் இது போனோ டெலிபோன் அப்படின்ற வேர்ட். இதுதான் கரெக்டான ஸ்பெல்லிங். PHONOTELEPHOTE is the right answer. then last question, இங்கிலீஷ்ல லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா select the appropriate rhyme scheme in the given stanza. இங்க rhyme scheme கேட்டிருக்காங்க. ஆனா poetic lines பாத்தீங்கன்னா போயம்ல இருக்கிற மாதிரி கொடுக்காம அப்படியே வரிசையா கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம பிரிச்சு படிச்சு பார்த்துக்கணும். relationships or the real wealth, இதோட ஒரு லைன். nurture them like your health, another line. show care and affection with all your zest, third line. it will take care of the rest. மொத்தம் 4 லைன்ஸ் ஆச்சுங்களா? இந்த 4 லைன்ஸ்லயும் லாஸ்ட் வேர்டை மட்டும் நோட் பண்ணணும். லாஸ்ட் வேர்ட் என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வெல்த், செகண்ட் லைன்ல ஹெல்த். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல உள்ள வெல்த்துக்கு நம்ம ஏ அப்படின்னு வச்சுட்டா ஹெல்த்துக்கு இட் ரைம்ஸ் வித் வெல்த் இல்லைங்களா? அப்ப இதையும் நம்ம ஏ அப்படின்னு தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும். தேர்ட் லைன்ல உள்ள ஜெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏக்கு ரைம் ஆகல, அதனால சிஸ்டம் வந்து நம்ம பி அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிப்போம். தென் ஃபோர்த் லைன்ல உள்ள ரெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இட் ரைம்ஸ் வித் பி, வெல்த்துக்கு ரைம் ஆகல, சிஸ்டுக்கு தான் ரைம் ஆகுது. அப்போ இதையும் பி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்போ the rhyme scheme of the given lines is AABB. Option C is the right answer. Next பாத்தீங்கன்னா மேத்ஸ்ல இருந்து கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ். 91st கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா if 3,4 is a solution of linear equation then 4x plus 5y equal to k, then the value of k is option D 32. 92nd question பாத்தீங்கன்னா
ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 5 more to 6 times m is 5m plus 6. Second statement, the product of cube and 20 is 240. It is written as 20q equal to 240. இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி. ஸ்டேட்மெண்ட் 2 is correct, but statement 1 is incorrect. ஏன்னா இங்க 6 times m அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா, அப்போ இங்க 6m வந்திருக்கணும். 5 more to 6 times m னா 6m plus 5 அப்படின்னு வந்திருக்கணும் இல்லைங்களா. அப்போ first statement is incorrect. 93rd question பாத்தீங்கன்னா, find the values of a, b, c and d in the number wheel. இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி. a is equal to 16, b is equal to 64, c is equal to 256 and d is equal to 512. Then 94th question. Fourth question பாத்தீங்கன்னா, an angle whose measure is greater than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. 95th question, the sum of two numbers is 18 and one number exceeds another by 6. Then the numbers are option A 6 and 12. இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னாக்கா வரக்கூடிய ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா 18 வரும். And one number exceeds another by 6. ஒரு நம்பரை விட இன்னொரு நம்பர் 6 அதிகமா இருக்கு. சரிங்களா, அப்போ ஆப்ஷன் A is the right answer. 96th question பாத்தீங்கன்னா, the difference of smallest 4-digit number. smallest 4-digit number எது? 1000 இல்லைங்களா. And the greatest 3-digit number. greatest 3-digit number எது? 999. இது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் A 1 is the right answer. Then question number 97. The sum of 3 consecutive odd numbers is 27. Then largest among them is 11. Option B 11 is the right answer. Then question number 98. Next 98th question பாத்தீங்கன்னா 7:5 அப்படின்னு ஒரு question, ஒரு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க முதல்ல. அப்புறம் x:25 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த 5ம் 25ம் பாத்தீங்கன்னா 5ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஆன்சர் வரும் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த x வர வேண்டிய இடத்துல இந்த 7 5ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டோம் சரிங்களா, அப்பதான் ஈக்குவலண்டா வரும். அப்ப 7 into 5 is 35 is the right answer. Next 99th question. Number of edges in cube is 12. cube தெரியும் இல்லைங்களா, இந்த cube உடைய edges எத்தனை அப்படின்னு கேக்குறாங்க. edges பாத்தீங்கன்னா 12 இருக்கும். 1 2 3 4 up to 12 edges are there in the cube. Next 100th question. If a clock shows exactly 5 o'clock, then the larger and smaller angles between hour hand and minute hand respectively are option B 210 150. Question number 101. The side of a square is 6 centimeter. The length and breadth of a rectangle are 10 centimeter and 4 centimeter. Find the ratio between perimeter of the square and the rectangle. அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் உடைய சைடு பாத்தீங்கன்னா 6 சென்டிமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஆர் 10. ஒரு ரெக்டாங்கிளுடைய லென்த்தும் பிரெத்தும் கொடுத்திருக்காங்க 10 சென்டிமீட்டர் அண்ட் 4 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஃபைண்ட் த ரேஷியோ பிட்வீன் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்கொயர். ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டருக்கும் ரெக்டாங்கிளுடைய பெரிமீட்டருக்கும் உள்ள ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்போ ஆப்ஷன் A 6:7 is the right answer. Then question number 102. The supplementary angle of 135 degree is 45 degree. அப்போ supplementary angle அப்படின்னா இந்த 135 டிகிரி கூட நம்ம எத்தனை டிகிரி ஆட் பண்ணாக்கா 180 டிகிரி வரும் அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்போ 180 டிகிரில இருந்து நீங்க இந்த 135 மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா 45. சோ அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர்.
Then question number 103. 300 kg divided by 100 gram equal to option B, 3000 gram. Then 104. The sum of the digits of a 2-digit prime number is 5 and it is one of the factors of 161. Find the number. The correct answer is option B, 23. 105. Which of the following is a proper fraction? Option C, 4/8 தான் இதுல வந்து கரெக்டான ஆன்சர். Then question number 106. If a circle is divided into 12 equal sectors, the central angle of each of the sector is 30 degree. ஏன்னா ஒரு சர்க்கிள் அப்படின்னாக்கா 360 டிகிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அதை அப்படியே 12ஆல டிவைட் பண்ணுங்களேன். 360 டிவைடட் பை 12 போட்டீங்கன்னா என்ன வரும் ஆன்சர்? இதுதான் 30 இல்லைங்களா? 30 டிவிஷன்ஸா பிரிக்கும் போது ஒரு ஆங்கிளும் ஒரு செக்ஷனும் எத்தனை டிகிரில இருக்கும் அப்படின்றத கேட்கறாங்க. 30 டிகிரி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Then question number 107. 10 farmers can plow a field in 21 days. What is the number of days reduced if 14 farmers plow the same field? அதாவது 10 farmers சேர்ந்து 21 நாள் ஒரு ஃபீல்ட வந்து உழுகுறாங்க அப்படின்னாக்கா 14 farmers சேர்ந்து அந்த வேலையை செய்யும் போது எத்தனை நாள் குறையும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. 6 days the right answer. 108 question. The value of x in the following equation, x by 3 minus 5 equal to x by 6 plus 1 is option B, 36. 109th question. In a Pascal's triangle, x denotes the row and y denotes the corresponding row sum. The relationship between x and y is option A, y is equal to 2 power x minus 1. Question number 110. One of the factors of 16p power 4 minus 1 is, answer is 2p plus 1. Then 111. If 3x plus 9 is less than or equal to 12, where x is a natural number, then the value of x is 1. 112th question. In a leap year, the number of days between Independence Day and October 24 is option B, 69 days. Question number 113. Arrange the sequence in ascending order. அதாவது option B is the right answer. D, B, C, A. D comes first, then B, then C, அப்புறம் தான் A. இந்த order தான் கரெக்டான ஆன்சர். Next, question number 114. Question number 114 பாத்தீங்கன்னா, which is the greatest? 5 decigram, the greatest. Number 150. If max is 13120,819, then science is option B, 193951,435. Then question number 116. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Statement 1 பாத்தீங்கன்னா, a bar graph is a chart that uses bars to show comparisons between categories of data. Statement 2 பாத்தீங்கன்னா, the organized data can be represented using a pictograph or a bar graph. சரியான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா option C. Statement 1 true. Statement 2 is also true. Then question number 117. Next number in the patterns is 2, 9, 28, 65, 126 ஒரு பேட்டர்ன் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பேட்டர்ன்ல வரக்கூடிய அடுத்த நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் B, 217. 118th question. Write in ascending order. Root 64, 6 power 2, 6 and 2 power 4. இதனுடைய ascending order, அதாவது சின்ன நம்பர்ல இருந்து பெரிய நம்பர் வரைக்கும் எழுதும். ஆப்ஷன் C is the right answer. 6, root 4, 2 power 4, 6 power 2. ஏன் அப்படின்னா 6 root 4 உடைய ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா 8 வரும். 2 power 4க்கு 2 power 4 பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் 16 வரும்.
6 power 2 பாத்தீங்கன்னா 6 into 6 36 வரும். அப்போ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். Next, question number 119. A car travels 90 kilometers in 2 hours. How much time is required to cover 225 kilometers? Answer is option A, 5 hours. Then maths la last question பாத்தீங்கன்னா, in the year 2020, the first day of January is Monday. Then the first day of the month May 2020 is option B, Wednesday. Next பாத்தீங்கன்னா EVS ல இருந்து கேட்கப்பட்ட questions. Direct conversion of a solid into gas is called as sublimation. Then 122nd question பாத்தீங்கன்னா, which of the following acids is found in lemon juice? Lemon juice ல இருக்கிறது citric acid. Option C is the right answer. Then question number 123. Which city is Detroit of India? Option B, Chennai city. Question number 124. The first hydroelectric power station in India was established at Darjeeling is the right answer. Then question number 125. ரெண்டு statements கொடுத்திருக்காங்க. First statement பாத்தீங்கன்னா, mountains are second order landforms. Statement 2. Depth of Mariana Trench is more than Mount Everest height. Answer பாத்தீங்கன்னா option A. Both statement 1 and statement 2 are correct. Then question number 126. Match the following. கொடுமணல், கீழடி, பட்டணம், ஆதிச்சநல்லூர். இந்த சைடு ரைட் சைடு பாத்தீங்கன்னா மதுரை, கேரளா, திருநெல்வேலி, ஈரோடு அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி. 7. Again match the following. இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி. Then question number 128. Marine organism having water vascular system is option D, phylum Echinodermata. Then question number 129. The study of humans and evolutionary history. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ, anthropology. Then question number 130. The unit for measuring the speed of aeroplanes is knot. Option D, knot is the right answer. Question number 131. Which of the following statements is correct? Option A is the right answer. The Strait of Gibraltar connects the Atlantic Ocean with Mediterranean Sea is the right answer. Question number 132. Assertion reason கொடுத்திருக்காங்க. Assertionல non-renewable energy resources or coal, petroleum, natural gas அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. Reasonல non-renewable resources are the source that cannot be replaced again after utilization. Answer is option A. A is true, that is assertion is true and reason is also true. Question number 133. Who was the first person to draw the lines of latitude and longitude on the map? Option B, Ptolemy. Question number 134. Amazon forest, the largest rainforest in the world, located in option C, Brazil. Question number 135. Which of the following is emergency phone service for children? Option C, 1098, the right answer. Question number 136. Which gas is about 2 times more soluble in water than nitrogen? Option C, oxygen. Question number 137. Intake of this mineral prevents osteoporosis. Answer is option D, calcium. 138. Which of the following plants has pollen grains that are easily carried away by the wind? Answer is option D, maize. Question number 139ல ரெண்டு statements கொடுத்திருக்காங்க. First statement, water conservation helps to protect the hydrosphere and to meet the current and future demand. Second statement, water conservation measures do not help in increasing energy saving even though they decrease water pollution. இதுக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Question number 140. Again statements கொடுத்திருக்காங்க. Cow dung and other organic wastes can be used in Gobar gas plants. Second statement, it provides biogas and manure for fields. இதுக்கு சரியான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ, that is both statement 1 and statement 2 are correct.
Question number 141. Friction can be increased by option B, increasing the area of the surfaces in contacts. Question number 142. Where is the headquarters of Indian Space Research Organization located? Option D, Bangalore. Question number 143. World Wildlife Day is observed on March 3rd every year. Option D is the right answer. Question number 144. Two statements கொடுத்திருக்காங்க. First statement, air contains more water vapor in rainy season. Second statement, almost 4/5 of air is nitrogen. The right answer is option A. Both statement 1 and statement 2 are correct. Question number 145. The formation of rainbow is an example of dispersion of white light. Option B is the right answer. Question number 146. The membrane that keeps the eye moist and clear is option B, conjunctiva. Then question number 147. Which is the oldest university museum in the world? Option D, Ashmolean. 148. Approximately 80% of the pollination is done by honeybees. The right answer. Question number 149. Which village is called Brahmadeya village? Option A, Uttirameru. Last question. Headquarters of North Western Railway is option C, Jaipur. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆன்சர் கீயை பார்த்து உங்களுடைய ஆன்சர்ஸை செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். Until then, this is Dakshayani signing off from you. Thank you.